Okay, so what is internal energy? So internal energy is made up of kinetic and potential energy. Means internal energy U is a summation of kinetic energy K plus E, Ke, okay, and potential energy, okay, V. The internal energy is a state function, and the internal energy change when heat is transferred from system to surrounding or from surrounding to system. તો ક્યારે internal energy change થાય? ઓકે, જ્યારે પણ સપોઝ આઈસમાંથી વોટર ઓર વોટરમાંથી આઈસ કન્વર્ટ થતું હોય, મીન્સ આ શું થયું, એક સિસ્ટમમાંથી બીજી સિસ્ટમમાં ટ્રાન્સફર થઈ હીટનું. ઇફ હીટ ઇઝ ટ્રાન્સફર, ઓકે, હીટ અંદર જશે તો આઈસનું શું થઈ જશે, વોટર થઈ જશે, ઓકે, અને હીટ બહાર જશે, મીન્સ ટેમ્પરેચર રિડ્યુસ થશે, ઓકે, દેન વોટર ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ આઈસ. તો જ્યારે પણ મીન્સ કોઈ વસ્તુ ગરમ થતી હોય ડ્યુ ટુ ટ્રાન્સફર ઓફ એનર્જી હીટ, ઓકે, કાં તો ઠંડી થતી હોય સેમ રીઝનના લીધે ટ્રાન્સફર ઓફ હીટ, ઓકે, તો જે પણ આજે જ્યારે પણ આ ટ્રાન્સફોર્મેશન થતું હોય ડ્યુ ટુ change in temperature, so this is known as internal energy change, okay. અને આ શું છે, it is a summation of kinetic energy and potential energy, okay. Internal energy is a summation of kinetic and potential energy, okay. Now the internal energy of an isolated system is a constant. કોઈ isolated system માટે જો આપણે internal energy find કરીએ તો એ constant હશે. Isolated system એ ખબર છે આપણે, what is isolated system, okay, open, close and isolated. The internal energy is a of a system can be changed in two ways. બે રીતે internal energy કોઈ પણ system ની change થઈ શકે. First one is by allowing heat to flow into the system or out of the system. Means કોઈ એક બીકર કે એ છે એને આપણે મૂકી રાખ્યું છે કે કોઈ બોટલ છે, ઓકે, તો એ બોટલમાં રહેલું પાણીને કાં તો આપણે ગરમ કરીએ, કાં તો ગરમ પાણી અંદર ફિલઅપ કરેલું હોય એને ઠંડુ થવા દઈએ, ઓકે. તો આ પ્રોસેસમાં શું થાય છે કે એમાં હીટ ટ્રાન્સફર થાય છે, ઓકે. જો ગરમ પાણી હશે તો હીટ સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગમાં જશે, અને જો ઠંડુ પાણી આપણે ગરમ કરતા હોય by the use of burner or anything else, okay, at that time what happen, that heat is transferred from surrounding to system, okay. Second is by work done on the system or by the system, okay. કોઈ વર્ક કરીને, okay, work means just suppose we have ice, okay, so if we stir the ice then it convert into liquid, okay, ice is converted into water due to mechanical work, okay. So by work on system we can also change the internal energy of the system. તો ઇન્ટરનલ એનર્જી છે એ બે રીતે ચેન્જ થાય. એક તો હીટને અલાઉ કરવાનો, ઓકે, કે ટ્રાન્સફર થાય સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગ ઓર સરાઉન્ડિંગમાંથી સિસ્ટમ. એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ વર્ક ડન ઓન ધ સિસ્ટમ ઓર બાય ધ સિસ્ટમ. સિસ્ટમ વડે વર્ક થતું હોય કાં તો સિસ્ટમ ઉપર આપણે વર્ક કરતા હોય કોઈ, ઓકે, સ્ટરિંગ છે તો એ સિસ્ટમ પર આપણે વર્ક કર્યું છે. The change in internal energy, that is delta U, is given by Q plus W. What is Q? It's a heat capacity. And what is W? It's a work done, okay. Q is a heat supply or heat capacity, while W is a work done, okay. Above equation is known as first law of thermodynamics. કોઈ પણ પૂછે કે what is the first law of thermodynamics, so you can say delta U is equal to Q plus W, okay. The internal energy of a system is a summation of heat supplied to the system and work done by the system, okay. You can write this in a sentence form also, in a word. Now PV relationship, okay. See, consider a cylinder containing a gas fitted with a
frictionless piston. Okay, there is a no friction between the cylinder and pistons. ફ્રિક્શન નહીં થાય, કોઈ પણ ફ્રિક્શન ના હોય એ ટાઈપનું એક પિસ્ટન લીધું છે ને એક સિલિન્ડર લીધું છે. ઇફ ધ એક્સટર્નલ પ્રેશર ઇઝ સ્લાઇટલી લોઅર દેન ધ ઇન્ટરનલ પ્રેશર, then the piston will move upwards to the length until the external pressure becomes equal to the internal pressure. Means બહારનું જે પ્રેશર છે અહીંયા એ ઓછું છે. અહીંયા એક મિનિટ હું એક્સપ્લેન કરું. સી બહારનું પ્રેશર ઓકે પીઆઈ and અંદરનું પ્રેશર પી. So here P is greater than PI. So શું થશે કે આ જે પિસ્ટન છે આ ગેસ એ આ બાજુ ફોર્સ કરશે અને આ પિસ્ટન્સ આ બાજુ મૂવ કરશે. ક્યાં સુધી મૂવ કરશે? જ્યાં સુધી P becomes PI, P equal to PI. આ કન્ડિશન સુધી એ પિસ્ટન્સ અપવર્ડ મૂવ કરશે. ઓકે, બહારની સાઈડ. તો એક્સ્ટ્રા આ રીતે ક્યાં સુધી મૂવ કરશે? તો જ્યાં સુધી આ કન્ડિશન ઓકે P is equal to PI થઈ. અહીંયા P is equal to PI કન્ડિશન છે. તો આ કન્ડિશન અચીવ કરવા માટે ઇનિશિયલ કન્ડિશન શું હતી? P is greater than PI, that is P external pressure. ઓકે, અને પછી P is equal to PI. આ બે કન્ડિશન, ફર્સ્ટ કન્ડિશન છે, આ સેકન્ડ કન્ડિશન છે. ફર્સ્ટ કન્ડિશન માટે વોલ્યુમ હતું ગેસ, ધ વોલ્યુમ that occupied by gas initially, that is VI, and vacuum occupied by the gas at final stage, that is VF. તો આ જે VI minus VF છે, સોરી VF minus VI, okay, it is change in volume due to movement of pistons. piston જે મૂવ કર્યું આ L length, ઓકે, એ જે મૂવમેન્ટ થઈ એ કોના લીધે થઈ? ડ્યુ ટુ ચેન્જ ઇન પ્રેશર. ઓકે, ગેસનું જે પ્રેશર ચેન્જ હતું ઇન્ટરનલ સાઈડ અને એક્સટર્નલ સાઈડ. ઓકે, ગેસ પ્રેશર અને સિસ્ટમ અને સરાઉન્ડિંગના પ્રેશરના ડિફરન્સના લીધે. તો આ જે મૂવમેન્ટ થઈ આનો એરિયા કેટલો છે? એરિયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ઇનિશિયલ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી. ઓકે, if the volume and cross section of cylinder is V and A respectively, means volume is V and cross section area of the cylinder is A, then work done by the system is equal to P into A into L. What is A into L? It is at delta V, change in volume. Okay, so આ equation આ ઇક્વેશન કોના માટે છે? જ્યારે કોઈ સિલિન્ડરમાં આપણે કોઈ ગેસ ફિલઅપ કર્યો છે ઓકે, અને એનું ઇનિશિયલ પ્રેશર એક્સટર્નલ પ્રેશરથી વધારે છે. ઓકે, તો કેટલું વર્ક ડન થાય છે, પ્રેશર વોલ્યુમ વર્ક, એ રીતે ઇક્વેશનથી ફાઇન્ડ કરે છે. છે કોઈને ડાઉટ? હલો, એની અંદર કોઈને ડાઉટ છે? એકવાર રિપીટ કરો. ઓકે, અહીંયા જુઓ, ઓકે, એક સિલિન્ડર આપણે લીધું છે. ઓકે, કન્સિડર a cylinder containing gas, ઓકે, with a frictionless piston. એક પિસ્ટન છે, આ જે છે પિસ્ટન છે, એની અંદર આ ગેસ છે. તો આપણે ઇનિશિયલ એક કન્ડિશન લીધી છે કે એટ ઇનિશિયલ કન્ડિશન ધ પ્રેશર ઓફ ફિલેડ ગેસ P is greater than external pressure PEX or PI, કોઈ પણ તમે નોટેશન આપી શકો. તો જે ગેસનું પ્રેશર છે એ P છે અને બહારનું પ્રેશર ઓકે સરાઉન્ડિંગનું પ્રેશર PI ઓર P એક્સટર્નલ છે. ઓકે, જ્યારે આપણે ગેસ ફિલઅપ કર્યો છે ઇનિશિયલ કન્ડિશનમાં ત્યારે એનું વોલ્યુમ હતું VI. ઓકે, પછી શું થયું કે આ ગેસનું પ્રેશર વધારે છે, તો ગેસ વધારે હોય તો એ શું કરશે? પિસ્ટનને થોડો ફોર્સ કરશે અને શું કર્યું? એને મૂવ કર્યું. ઓકે, થોડું સાફ કરી આલજો.
એક બોકડો કરી આલો ને ખાલી પોતું જોઈશે કોરો કપડો જોઈશે હામેનો કોરો કપડો બેવ જોઈશે ઓકે સો આ કન્ડિશનમાં શું થશે કે આ ગેસ છે એ કઈ બાજુ મૂવમેન્ટ કરશે તો આ સાઈડ મૂવ કરશે ઓકે ડ્યુ ટુ એક્સ્ટ્રા પ્રેશર એ પ્રેશર વધારે છે સરાઉન્ડિંગ કરતા સિસ્ટમનું એના લીધે એ અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં મૂવ કરે છે અને એ કેટલું મૂવ કરશે તો આ કન્ડિશન થઈ જાય ઓકે જ્યારે સિસ્ટમનું પ્રેશર અને સરાઉન્ડિંગનું પ્રેશર ઇક્વલ થઈ જાય ઓકે પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીઆઈ ત્યારે સ્ટોપ થઈ જશે મૂવમેન્ટ કેમ કે બંને એકબીજાની ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશનમાં જતા રહેશે બંને સાઈડ પ્રેશર સેમ થઈ ગયું જેમ કે આપણે પેલું બંને સાઈડ બેલેન્સ થઈ ગયું હોય ને એ કન્ડિશન તો એ ટાઈમે એક જ મિનિટ કેટલું ગંદુ થયું ચાલે સંદીપભાઈ કઈ કપડો હાલ ને પોતું એક મિનિટ બેહી કેમ ના ભાભી હવે એમને બચારા મળતો હતો ઓકે તો આ કન્ડિશન સુધી એ મૂવ કરશે પછી આ કન્ડિશન પ્રેશર શું થઈ ગયું P is equal to PI or P is equal to P external મીન્સ જે અંદર ગેસ હતો અને બહારનો પ્રેશર સેમ થઈ ગયું એ ટાઈમે કેટલો મૂવ કર્યો જો ગેસનું વોલ્યુમ કેટલું ઇન્ક્રીઝ થયું VI થી VF સુધી ઇન્ક્રીઝ થયું તો વોટ ઇઝ VI અને VF ને આપણે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો આ આટલો એરિયા શું છે સો ઇટ ઇઝ VF minus VI ઓકે ફાઇનલ વોલ્યુમ માંથી ઇનિશિયલ વોલ્યુમ હું સબસ્ટ્રેક્ટ કરું તો ચેન્જ ઇન વોલ્યુમ મળી જાય આ જે આપણે કલર થી બતાવ્યું છે અલગ આ જે છે એ શું છે ચેન્જ ઇન વોલ્યુમ ડ્યુ ટુ પ્રેશર ડિફરન્સ ઓકે હવે સપોઝ આપણે કહીએ કે આ સિલિન્ડર નું વોલ્યુમ V છે ઓકે એન્ડ આનો એરિયા કેટલો છે A then work done કેટલું હશે so work done by the system is equal to pressure into area into length okay area into length now what is area into length તો area into length is equal to volume okay P into V but આ V કયો છે આપણે આ જ કન્સિડર કરવાનું that is P into delta V અહીંયા area into length કરીએ તો ખબર છે આપણને L into B into H okay B into H is equal to area and L length ત્રણે ત્રણ મલ્ટીપ્લાય કરી નાખીએ તો વોલ્યુમ મળી જાય LBH ઓકે સો અહીંયા એ જ લખ્યું છે અહીંયા વધારે લખ્યું આ ના લખો ને ડાયરેક્ટ વર્ક ડન બાય ધ સિસ્ટમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ P ઇન્ટુ ડેલ્ટા V લખી દો તો પણ ચાલે ઓકે વોટ ઇઝ P P ઇઝ અ પ્રેશર ઓકે જે ઇનિશિયલ પ્રેશર આપણે ગેસનું હતું ઓકે અંદર ફિલ કરેલા ગેસનું અંદર ફિલ્ડ કર્યું તો એ ગેસનું જે પ્રેશર હતું એ આપણો P છે and delta V is a change in volume that is delta V is equal to VF minus VI okay છે ડાઉટ હવે કઈ No, sir, no doubts. okay now reversible PV work done of an ideal gas now ideal gas માટે so same condition consider an ideal gas be enclosed in a cylinder of volume V frictionless piston છે ideal gas fill up કરેલો છે external pressure is P અહીંયા if the difference of pressure is infinitely small બહુ જ ઓછો ડિફરન્સ હોય પ્રેશરનો then at that time જે change in volume change થશે એ પણ કેટલું હશે બહુ જ સ્મોલ if the pressure કોઈ પણ સપોઝ તમે કોઈ વસ્તુ છે અહીંયા એક જ મિનિટ આગળ ઓકે એક મિનિટ આ સાફ થઈ જાય એટલે તમને એક્સપ્લેન કરું ત્યાં
ઓકે, સપોઝ કોઈ પણ વસ્તુ તમે અહીંયા છે, અહીંયા ઊભી છે, ઓકે, તો જો તમે આ જે બોક્સ છે એને જો ફોર્સ બહુ ઓછું આપો, ઓકે, આ ડાયરેક્શનમાં, તો આ જે બોક્સ છે એ એની ચેન્જ પોઝિશન કેટલી એકદમ ઓછી ચેન્જ કરશે. વધારે ફોર્સથી તમે એને ધક્કો મારશો તો એ વધારે ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરશે. ઓકે, એમનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કેવું હશે? વધારે હશે. ઓકે, સેમ વે જો બહારનું પ્રેશર, ઓકે, પી એક્સટર્નલ અને ગેસનું આઈડિયલ ગેસ નું પ્રેશર પી, આ બંને વચ્ચે જો ડિફરન્સ બહુ જ સ્મોલ હોય તો જે વોલ્યુમ, ઓકે, ઇનિશિયલ વોલ્યુમ હતું અને ફાઇનલ વોલ્યુમ એ કેટલું હોય? સપોઝ પ્રેશર ડિફરન્સ ના હોય બંને બાજુ, બહુ ઓછો હોય તો વધારે પિસ્ટન્સ મૂવ નહીં કરે. ઓકે, જે રીતે લાસ્ટ કન્ડિશનમાં આપણે જોયું કે ગેસ બહુ મૂવ કરતો હતો, એ રીતે આ કન્ડિશનમાં મૂવ નહીં કરતો. ઓકે, એને માથાકૂટ આ બાજુ સેક્શન માં આવી ને એટલે ઉપર નીચે કેમનું કરે? અત્યારે તો આઠમાં હું હાથમાં છું એને અહીંથી ઉપર દાદરો કેમનો ચડાવવાનો? આ વર્ષે એક એવી છોકરી છે આવશે ને, એ થોડી તો ખાડો છો, એ થોડી તો ખાડાય નહીં, બધું ખાવા પાણી બધું હું લઈ આવતી હતી. Now, so in this condition, the work done by the system due to pressure volume work is also small. So જ્યારે પણ there is a small change in work or anything, okay, at that time it is denoted by small d. મેથ્સ વાળા સ્ટુડન્ટ હશે એમને ખબર પડશે કે જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ વસ્તુનું ચેન્જ બહુ જ સ્મોલ હોય, ઓકે, તો એને ડેલ થી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ, ડી, સ્મોલ ડી. ઓકે, સો એટ ધેટ ટાઈમ change in work dw is equal to minus p dv. આ ટાઈમે મીન્સ વર્ક ડન જે પણ થશે એ કેવું હશે? બહુ જ ઓછું. ઓકે, અને એ કઈ સાઈડ હશે? તો નેગેટિવ સાઈડ હશે. now આ જે નેક્સ્ટ ટોપિક છે પ્રેશર વોલ્યુમ વર્ક, અહીંયા ગ્રાફિકલ ફોર્મમાં એ કર્યું કે જ્યારે પણ સિસ્ટમનું પ્રેશર આઈડિયલ ગેસ, ફોર આઈડિયલ ગેસ, રિમેમ્બર ધીસ, કે જ્યારે પણ સિસ્ટમનું પ્રેશર ઓછું થઈ જશે એકદમ, તો શું થશે? જે વોલ્યુમ હતું ગેસનું, મીન્સ પિસ્ટન, અહીંયા આ જે પિસ્ટન છે, સપોઝ આ સિલિન્ડર છે, ઓકે, અને આ પિસ્ટન છે, અહીંયા આ પિસ્ટન છે, તો એ ટાઈમ પિસ્ટન કઈ બાજુ મૂવ કરશે? એ પાછી એની ઓરિજિનલ કન્ડિશન અચીવ કરશે જવા માટે. ઓકે, એ ટાઈમે શું થશે કે પાછું અંદરની સાઈડ જશે, મીન્સ વોલ્યુમ એનું ડિક્રીઝ થશે. એ ટાઈમે પ્રેશર શું થાય? ઇન્ક્રીઝ થતું જશે. જેમ જેમ પિસ્ટન અંદરની સાઈડ જશે, આ જે વોલ્યુમ છે ગેસનું એ ડિક્રીઝ થતું જશે. ઓકે, અને એ ટાઈમે ગેસ મોલિક્યુલ એકબીજાની વધારે નજીક આવી જશે, એના લીધે શું થશે? હું અહીં બેહો ને તો ના આવે શું તમે? ઓકે, એ ટાઈમે જેમ જેમ પિસ્ટન્સ અંદરની સાઈડ બાજુ મૂવ કરે છે, ઇનર સાઈડ, તો એ ટાઈમે શું થાય છે કે ગેસ મોલિક્યુલ એકબીજાની વધારે ક્લોઝ જાય છે, અને એના લીધે જે પ્રેશર છે એ ઇન્ક્રીઝ થતું જાય છે અને વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થઈ ગયું. એટલે આપણે જે સાઇન છે એ નેગેટિવ, માઇનસ સાઇન આપી છે. ઓકે, તો આપણે એ સ્મોલ રિજિયન માટે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ કે સપોઝ આ થોડું મેથેમેટિકલ પાર્ટ ચાલુ થશે હવે, કે સપોઝ આ અહીંયા આ dv1 છે. ઓકે, આ ચેન્જ ઇન વોલ્યુમ ઇઝ dv1, સ્મોલ ચેન્જ સાઇઝ.
આ dv2, ઓકે, ચેન્જ ઇન વોલ્યુમ એટ સેકન્ડ કન્ડિશન. અહીંયા dv3 એન્ડ dv4. તો આ સ્મોલ નું આપણે સમેશન કરવું હોય તો મેથેમેટિકલ મેથ્સમાં જો આવું સ્મોલ ચેન્જ થતો હોય અને આપણે એને કમ્બાઈન કરવું હોય તો એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવું પડે. ઓકે, તો આ ઇન્ટિગ્રેશન માટે બે કન્ડિશન છે. ક્યાંથી ક્યાં વોલ્યુમ ચેન્જ થયું તો vi ટુ vf. ઓકે, મીન્સ ફર્સ્ટ કન્ડિશન છે ઇનિશિયલ કન્ડિશન v1, ફાઇનલ કન્ડિશન v2. જે આપણું લાસ્ટ ઇક્વેશન હતું w ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ p dv, એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવું પડે ફ્રોમ v1 ટુ v2. હવે અહીંયા કોનું ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ છીએ? વોલ્યુમનું ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ છીએ. તો કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ કઈ છે? p. ઓકે, તો પ્રેશર એ આપણી કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે. ઓકે, તો પ્રેશરનું ઇન્ટિગ્રેશન dv ના ફોર્મમાં ના થાય તો આપણે આઈડિયલ ગેસ ઇક્વેશન ખબર છે pv ઇઝ ઇક્વલ ટુ nRT. ઓકે, નાઉ આ ઇક્વેશનમાં p ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે? p ઇઝ ઇક્વલ ટુ nRT બાય v. જો ટેક્સ્ટબુક હોય, ટેક્સ્ટબુકમાં આ ઇક્વેશન આપેલું હોય તો એ ઇક્વેશન ક્યાંથી આવ્યું એ તમારે ખબર હોવી જોઈએ. તો આપણે ડાયરેક્ટ p ની વેલ્યુ આ ઇક્વેશનમાં મૂકી દઈએ. પુટિંગ વેલ્યુ ઓફ p, ઓકે, ઇન ઇક્વેશન 1. આ ઇક્વેશન 1 મેં આપી દીધું. તો પુટિંગ વેલ્યુ ઓફ p ઇન ઇક્વેશન 1 ફ્રોમ આઈડિયલ ગેસ ઇક્વેશન. આઈડિયલ ગેસ ઇક્વેશન પરથી આ વેલ્યુ લાવો p ની, nRT બાય v. સો nRT કેવી છે? n ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ, r ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ, ગેસ કોન્સ્ટન્ટ છે, મોલ્સ કોન્સ્ટન્ટ છે, ટેમ્પરેચર પણ કોન્સ્ટન્ટ હોય. ઓકે, તો ચેન્જ શામાં થયું? તો વોલ્યુમમાં ચેન્જ થાય અહીંયા. ઓકે, ડિક્રીઝ થાય છે વોલ્યુમ. સો મેં વોલ્યુમનું એ કર્યું, ધેટ ઇઝ dv, સોરી આ જે છે ને અહીંયા સ્મોલ v આવશે, તો થોડું, ધેટ ઇઝ dv અપોન કેપિટલ v, આ ટાઈપનું આવશે. ઓકે, dv અપોન કેપિટલ v. સો ઇન્ટિગ્રેશન છે આ રીતે, એક ઇન્ટિગ્રેશન છે 1 અપોન x dx. ઓકે, જ્યારે પણ આ ટાઈપની ટર્મ આવે, ઓકે, 1 અપોન x dx નું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય? તો ઇટ ઇઝ ln x. ઓકે, આ ઇક્વેશન છે. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 1 અપોન x dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં ln x. ln મીન્સ લોગ, મીન્સ નેચરલ લોગ કહેવાય, નેચરલ લોગ નહીં. ઓકે, ધેટ ઇઝ ln x. ln x માં કન્ડિશન અહીંયા લખી દેવાનું. જો અહીંયા ઇન્ટિગ્રેશનની કન્ડિશન હોય v1 ટુ v2. ઓકે, તો અહીંયા આપણે v1 ટુ v2 લખવાનું, v1 ટુ v2. તો આ સ્ક્વેર બ્રેકેટ આપણે ઓપન કરીએ તો શું થાય? ઇનિશિયલ લિમિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇનિશિયલ લિમિટ માઇનસ ફાઇનલ લિમિટ. x ની જગ્યાએ આ વેલ્યુ મૂકી દેવાની, ધેટ ઇઝ ln v1 માઇનસ ln v2. તો log a માઇનસ log b, ln v1 માઇનસ ln v2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? તો log a માઇનસ log b ઇઝ ઇક્વલ ટુ log a બાય b. ઓકે, સેમ વે ln a માઇનસ ln b ઇઝ ઇક્વલ ટુ ln a બાય b. તો અહીંયા આપણને ઇક્વેશન મળશે, ધેટ ઇઝ ln v1 upon v2. Okay, so at condition v1 pressure is p1 and at condition v2 pressure is p2. ઓકે, v1 અને v2 કન્ડિશન માટે પ્રેશર પણ ચેન્જ હશે. ઓકે, આ કન્ડિશન માટે પ્રેશર આ છે p2. ઓકે, આ વોલ્યુમ માટે અહીંયા પ્રેશર કેટલું હશે? તો સ્ટ્રેટ લાઈન અહીંયા કરો તો આ પ્રેશર હશે. ઓકે, તો ઇન્સ્ટેડ ઓફ ln v1 અપોન v2, આનું આટલા સ્ટેપ કરો પછી આ ઇક્વેશન આવે ln p1 અપોન p2. ઓકે, નાઉ જ્યારે પણ ln માંથી log કન્વર્ટ કરવું હોય, ln નું log માં કેવી રીતે કન્વર્ઝન થાય એ પણ તમને આવડવું જોઈએ. આપણે આવે જ છે. તો ln ને log માં કન્વર્ટ કરવું હોય તો 2.303 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનું. ઓકે, 2.303 log. ઓકે, ln નું log નું કન્વર્ઝન આ છે. જો તમને ના ખબર હોય
તો યાદ રાખજો, લખી રાખજો. ln to log conversion, ln is equal to 2.303 log. ઓકે, તો મેં આ વસ્તુ લખી દીધી. ln 2 આ શાનું છે? આનું કન્વર્ઝન છે. ઓકે, nrt તો હતું જ, તો અહીંયા nrt છે જ. ઓકે, આ ઇક્વેશન મેં કન્ટિન્યુ કર્યું. અહીંયા સુધી કોઈને ડાઉટ છે? નો સર. અહીંયા લખવું હોય તો લખી રાખો આ, કે કેવી રીતે આવ્યું ઇન્ટિગ્રેશન 1/, જે પણ મેથ્સમાં છે એમને તો ઇન્ટિગ્રેશન ડેરિવેશન સ્ટાર્ટ થઈ ગયું હશે ને મે બી આવતું હશે. ઓકે, જે પણ બાયોલોજી વાળા છે અત્યારે તો આપણે 1 કે 2 સ્ટેપ આવશે, પણ પછી આગળ વધારે સ્ટેપ આવશે ત્યારે 5 થી 10 એવી ફોર્મ્યુલા છે કે જે તમારે યાદ રાખવી જ પડશે. ડેરિવેશન અમુકનું શું થાય એમ જનરલ આપણે નહીં, a+b નું ક્યુબ. ઓકે, તો એનું કેવું ફોર્મ્યુલા છે એ યાદ રાખીએ. એવી રીતે આ જનરલ ઇન્ટિગ્રેશન અને ડેરિવેશન છે અમુક. ઓકે, આમ તો બહુ બધી છે, પણ આપણે જે કેમિસ્ટ્રી અને ફિઝિક્સમાં આવશે એ બહુ ઓછી આવશે. તો એ વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે. તો એમાં એક છે આ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 1/x dx, that is ln x or log x. નેચરલ લોગ લઈએ તો log x આવે. આપણે આ ટર્મ કેવી છે? આ નેચરલ ટર્મ નહીં, આ ચેન્જ ઇન વોલ્યુમ નેચરલ ટર્મમાં ના આવે. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ ln x. ઓકે, જો નંબર્સ કોઈ પણ નંબર્સ હોય કે અનનોન વેરિયેબલ હોય જેને આપણે જાણતા ના હોય, વોલ્યુમ છે એ નોન વેરિયેબલમાં આવે. અનનોન વેરિયેબલ કોઈ x હોય તો એનું 1/x dx નથી ખબર કે આ વસ્તુ શું છે, તો એના માટે log x આવે આનું ઇક્વેશન. અને જો જે નોન વેરિયેબલ છે, સ્પીડ છે, ડિસ્ટન્સ છે, આ બધા જે આપણને ખબર છે એને યુનિટ પણ ખબર છે, તો એના માટે ઓલવેઝ ln આવે. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ વન ઇઝ એન્થાલ્પી. આગળનું જે આ મેં તમને ઇક્વેશન જે કરાવ્યું એ તમારા સિલેબસમાં નહીં, એટલે ટેન્શન લેશો ના. પણ મારે આ સમજાવવાનું એટલે હતું કે ન્યુમેરિકલ્સ હું કદાચ રાખી શકું આનો, એટલે ભલે સિલેબસમાં એ ટોપિક મેં રાખ્યો છે કેમ કે મારે 12th રીતે એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક હતો. ઓકે, તો એ ટોપિક આપણે કરવાનો છે, ભલે સિલેબસમાં નહીં તમારે. nrt log vf/vi. ઓકે, ક્યાં આગળ છે એ કહી દઉં તમને. ટેક્સ્ટ બુક ની પેજ નંબર, એ ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરીએ છીએ ને 160. આપણે, એ જ ખાલી એ કરવાનું છે તમારે. 160 ઓર 166 બે ટાઈપની એ છે આપણે. હવે નેક્સ્ટ છે એન્થાલ્પી. એન્થાલ્પી પોઈન્ટ છે 6.2.2. એનો એ એન્ડ બી એ બંને સિલેબસમાં છે, અને આગળનું કશું સિલેબસમાં નહોતું, પણ જે મેં આ ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરું એ તમારે ઇક્વેશન ખાલી યાદ રાખવાનું છે. જે 166 ઓર 160 પર છે, ખાલી ઇક્વેશન જે ડિરાઈવ કરીએ છીએ. ઓકે, રિવર્સિબલ સિસ્ટમ માટેનું કન્ડિશન માટે વર્ક રિવર્સિબલ વર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ પીડીવી નું ચેન્જ કર્યું ને આપણે, એમાં પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ nrt બાય વી ઇક્વેશન મૂકી અને ખાલી છેલ્લું. ઓકે, 2 માર્ક્સમાં હું પૂછીશ જો પૂછું તો. બીજું આગળની ઉપર કશું જ છે નહીં. જે 165 વર્કનું છે ને એ વર્ક આખું છે જ નહીં તમારે, રિવર્સિબલ હોય કે ગમે તે વર્ક હોય. ઓકે, ડાયરેક્ટ એન્થાલ્પી છે તમારા સિલેબસમાં. તો એન્થાલ્પી, વોટ ઇઝ સર એન્થાલ્પી? આગળનું કશું નહીં, ઓપન સિસ્ટમ, ક્લોઝ સિસ્ટમ. એ ખરી વર્ક નહીં, વર્ક થી જે ચાલુ કરાયું ને મેં, ખબર પડી? યસ સર. ટેક્સ્ટ બુકમાં હું તમને કહી દઉં, ઓપન સિસ્ટમ, ક્લોઝ સિસ્ટમ, આઇસોલેટેડ સિસ્ટમ, આ બધું જ છે, બરાબર. પછી ઇન્ટરનલ એનર્જી ખરી, વર્ક નહીં. વર્ક વાળું જે સ્ટાર્ટ થયો ને વર્કનું ઇક્વેશન ને એમ કરાયું એ નથી. ખાલી ઇન્ટરનલ એનર્જીનું ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ યાદ રાખવાનું છે, ધેટ ઇઝ ડેલ્ટા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ પ્લસ ડબલ્યુ. ઓકે, પછી વર્ક ચાલુ થશે. એપ્લિકેશન 6.2 એપ્લિકેશન કરીને આપેલું એ નથી, 6.2 આખો છે નહીં.
ક્યાંથી ચાલુ થશે 6.2.2 એટલે 6.2.1 છે વર્કનું ચાલુ થાય છે એ નથી. એમાં ખાલી મેં જે ઇક્વેશન અવડે લખાવ્યું એ 2 પેજમાંથી ખાલી એટલું જ. પછી જે તમારું નેક્સ્ટ ચાલુ થાય છે 6.2.2 એમાં એન્થાલ્પી છે. તો આપણે એન્થાલ્પી અત્યારે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ઓકે, એન્થાલ્પી શું છે? આ એન્થાલ્પી તમારે બહુ યુઝ કરવામાં આવશે. એન્ટ્રોપી અને એન્થાલ્પી બહુ વાર આવશે. What is enthalpy? So enthalpy, the state function is used to measure heat change at constant pressure. Okay, જે constant pressure એ heat change થાય કોના વચ્ચે? સિસ્ટમ એન્ડ સરાઉન્ડિંગ. કોના વચ્ચે થાય એ ખબર હોવી જોઈએ. બે જ વસ્તુ છે આપણે જો, એક સિસ્ટમ ને સરાઉન્ડિંગ. જેમાં પ્રેક્ટિકલ થતો હોય એ સિસ્ટમ ને એન સિવાયનું દુનિયાનું કોઈ પણ વસ્તુ એની આજુબાજુ જે પણ આવ્યું એ બધું સરાઉન્ડિંગ થઈ ગયું. ઓકે, આ વસ્તુ માઇન્ડમાં રાખવાની તમારે. Okay, so enthalpy state function is used to measure heat change at constant pressure. That the H is equal to U plus PV. Okay, enthalpy નું અને internal energy નું equation અલગ અલગ છે, કન્ફ્યુઝ ના થઈ જાવ. ઓકે, સો H is equal to U plus PV. હવે delta H, change in enthalpy is given by delta H is equal to U plus P del V. Okay, delta U plus P del V. હવે અહીંયા પણ મેથ્સનો રૂલ યુઝ થાય છે. એક જ મિનિટ બાકી છે, મીટિંગ ક્લોઝ થઈ જશે, પાછા જોઈન કરો. હું એન્ડ કરું છું અત્યારે મીટિંગ, પાછા જોઈન થઈ જાઓ. એકલો ટોપિક કરીને બંધ કરી દો.